Very good morning. This is your CMK sir. My dear second PU commerce students, I'm very happy to commence the second unit of accountancy for the academic year 2020 and 21. Partnership firm basic concepts over. Now I'm taking the chapter that is admission of a partner, my dears. Admission of a partner. It's very important chapter for 14 marks. 14 marks important ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಈಗ ನಿಮಗೆ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ನಾಳೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರೋಕ್ ಮುಂಚೆ ಇದರ ಥಿಯರಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರಬೇಕು. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಥಿಯರಿನ ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ my dears, listen here carefully. Accountancy chapter number 2, reconstitution of partnership firm. Reconstitution of partnership firm. Under that, admission of a partner. Admission of a partner. What is meant by reconstitution of partnership firm? What is meant by reconstitution of partnership? Or any changes in the existing partnership agreement called reconstitution. Constitution is nothing but formation, my dears. Reconstitution is nothing but reformation. When we are going to reformation of partnership, when any changes in the partnership form, at that time we are going to reconstitution, reformation of partnership firm. When means when admission of a partner, when retirement of a partner, when death of a partner, when dissolution of partnership firm, at that time we can changing some rules and regulations in the partnership firm. That is called reconstitution of partnership. ಏನ್ ರೀಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೀಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ರೀಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತ. ರಿಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಏನಾದ್ರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರೀಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆದಾಗ, ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದಾಗ, ಇಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಡೆತ್ ಆದಾಗ ರೀಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಮೋಡ್ಸ್ ಆಫ್ ರೀಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್, changes in profit sharing ratio, retirement of a partner, death of a partner. ಒಬ್ಬ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆದಾಗ ರೀಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ರೇಷಿಯೋ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೀಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಇಂದ ರೀಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಡೆತ್ ಆದ್ರೂ ರೀಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Now we are enter into the chapter name, that is what is meant by admission of a partner. Admission of a partner. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? When a new person admitted into existing partnership firm as a new partner. ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೊಸ ಪರ್ಸನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದ್ರೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೊಸ ಪರ್ಸನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದ್ರೆ ಅಂತ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ನ, ಅಂತ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎ ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವೆನ್ ಎ ನ್ಯೂ ಪರ್ಸನ್ admitted into existing partnership firm as a new partner. As a new partner. ಈಗಾಗಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಪಾಲುಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಹೊಸ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೊಸ ಪಾಲುದಾರನಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗ, ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನ ಪಡೆದಾಗ ಅದನ್ನ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. when a new person enter into existing partnership agreement for operating business activities to earn the profit. Same meaning explain ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. when a new person enter into existing, ಈಗಾಗಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, existing partnership agreement for operating the business activities to earning the profits. Then who is new partner? A person who newly admitted into the existing partnership. A person who newly admitted into the existing partnership firm. Such a person we are treated as a new partner. Such a person we are treated as new partner, my dears. ಯಾರಾಗಾದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಂದ್ರೆ a person who newly admitted into existing partnership firm called new partner. My dears. Then reasons or causes for admission of a partner. ಯಾಕೆ ಒಬ್ಬ ನ್ಯೂ ಪರ್ಸನ್
ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಮ್. ಒಬ್ಬ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಆ ಫರ್ಮ್ ಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಮ್. Second one, my dears, wait a minute, my dears. First one, to increase the capital portion of the firm. Second one is to expand, wait a minute, my dears, wait a minute, to expand the business activities of the firm. To expand the business activities. ಯಾವಾಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್, ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಮ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್. Second one is to expand the business activities of the partnership firm. Third one, my dears, third one, to get efficient managerial ability. To get efficient managerial ability. Are you agree that, my dears? ಹೊಸ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವನ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಅವನ ಒಂದು ಐಡಿಯಾಲಜೀಸ್ ನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನೋವೇಟಿವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಮ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, to expand the business activities of the firm. Third one, to get efficient managerial ability. Fourth point, to increase the production level of the organization or the business. To increase production level of the business. Are you agree that because of capital increase, because of managerial efficiency, it's automatically affected on production level of the business. ಬಂಡವಾಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಲೆವೆಲ್, ಉತ್ಪಾದನಾ ಮಟ್ಟ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಉತ್ಪಾದನಾ ಮಟ್ಟ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೊಸ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ fifth point. First point, to increase the capital portion. Second one, to expand the business activities. Third one, to get efficient managerial ability. Fourth one, to increase production level of the business. Fifth one, to increase sales volume of the business. To increase sales volume. Correct. Production ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಏನೇನು ಗೋಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಾರಿ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೇಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್, ಆ ಒಂದು ಮಾರಾಟದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ನ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್? ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಸೇಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್, ಲಾಭಾಂಶದ ಪ್ರಮಾಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಲಾಭಾಂಶದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಬರ್ತಾರೆ. ದೆನ್ to overcome the competition. To overcome the competition is nothing but to face the competition. ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನ ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಯಾವ ತರ ಸರ್ ಪೈಪೋಟಿ ಎದುರಿಸಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಹೊಸ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಬಂದ್ರೆ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೇಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನ ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಟು ಫೇಸ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆರ್ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ is to create the goodwill. To create the goodwill. ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಕೀರ್ತಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನ ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡಬಹುದು. These are the points, my dears, very important for 2 marks. Give 2 reasons for admission of a partner ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. To increase the capital portion of the business, to expand the business activities, to get efficient managerial ability, to increase the production level of the business, to increase sales volume of the business, to increase profit margin of the business, to increase profit margin of the business. Then wait a minute, my dears, then to overcome the competition is nothing but to face the competition. Next one is to create the goodwill, my dears. 1 2 3 4 5 6 7 8 points ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ my dears. ನೀವು 4 points ಬರೆದ್ರೆ 2 marks ಕೊಡ್ತಾರೆ. After that, very important point, that is sacrifice ratio, my dears. Sacrifice ratio ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, 3 ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು. ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷಿಯೋ, ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ತ್ಯಾಗ ಅಂತ. ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷಿಯೋ, ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, very important for your future. It is the ratio sacrificed by old partners or existing partners at the time of his admission. At the time of his admission, my dears, it is the ratio sacrificed by old partners or existing partners at the time of admission of a new partner.
ಸೊ ಒಬ್ಬ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರೇಷಿಯೋನ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಒಬ್ರು 3 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಬಂದಾಗ ಜರುಕೊಂಡು 4ನೇ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತೀರಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇಬ್ರು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, 3 ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಹೊಸಬ್ರು ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಆಗಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ರೇಷಿಯೋನ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ sacrificed by old partners or existing partner to the new partner at the time of his admission. At the time of his admission, that is called sacrifice ratio. One more meaning, the ratio in which old partners agreed to sacrifice, the ratio in which old partners agreed to sacrifice their share of profit in favor of the incoming partner called sacrifice ratio. The ratio in which old partners agreed to sacrifice their share of profit in favor of the incoming partner called sacrifice ratio. Old partners profit na ಹೊಸ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಗಾಗಿ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ರೇಷಿಯೋನ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಬ್ರಾಟ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೈ ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಮಾಂಗ್ ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. ಸರ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ, ಹೊಸ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ತರ್ತಕ್ಕಂತ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನ, ಹೊಸ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ತರ್ತಕ್ಕಂತ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನ, ಹೊಸ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ತರ್ತಕ್ಕಂತ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ನ ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷಿಯೋನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷಿಯೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ಡ್ ಬೈ old partners or existing partners to the new partner at the time of his admission. ಹೊಸ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವರ ಒಂದು ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಶೇರ್ ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ದಟ್ ಈಸ್ sacrifice ratio equals old share means of old ratio minus new ratio ಅಂತಾದ್ರೂ ಕರಿಬಹುದು, old share minus new share ಅಂತಾದ್ರೂ ಕರಿಬಹುದು, old share minus new share. ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ಇಷ್ಟೇ ಥಿಯರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಷ್ಟೇ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಏನು ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ರೀಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್? ರೀಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಮೋಡ್ಸ್ ಆಫ್ ರೀಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್. ದೇರ್ ಆರ್ 4 modes. First one is admission of a partner, second one is change of profit sharing ratio, third one is retirement of a partner, fourth one is death of a partner. Then meaning of admission of a partner, my dears, meaning of admission of a partner, when a new partner newly admitted into existing partnership form. Then reasons or causes for admission of a partner, reasons or causes of admission of a partner. Adadmele sacrifice ratio, it is the ratio sacrificed by old partners or existing partners to the new partner at the time of his admission. It is calculated to distribute the goodwill amount brought in cash by the new partner among old partners. Ratio for sacrifice ratio, old ratio minus new ratio, old ratio minus new ratio, my dears. Then my dears, when old ratio and new ratio are given, problem ಬರ್ತಾ ಇದೀನಿ my dears, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಾನೀಗ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. Amar Akbar are partners sharing profits and losses in the ratio of 5:3. In the ratio of 5:3, my dears. 5:3. 5:3 ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಮರ್ ಅಕ್ಬರ್ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. They admit Anthony. Amar Akbar old partner, so Anthony new partner, my dears. For 1/7 share, my dears. New partner ಎಷ್ಟು share? 1/7 share. In the firm, the new profit sharing ratio will be 4:2:1, my dears. 4:2:1. ಅಲ್ಲಿಗೆ old ratio 5:3, new ratio 4:2:1, my dears. Wait a minute, my dears. ಈ ಓಲ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋನ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ತರ ಯಾವ ತರ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ, ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ಯಾವ ತರ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ 5/8. Wait a minute, my dears. Number lock. 5/8 ನೋಡಿ ಬಂತು. 5/8 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. Wait a minute. 5/8 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. Then 3/8 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು, my dears. 3/8 ನೋಡಿ,
5:3 ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ, 5 ಬಂದು ಅಮರ್, 3 ಬಂದು ಅಕ್ಬರ್. 5:3 ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ, 5/8 3/8. ಈ 8 ಯಾವುದು? ಇವೆರಡರ ಟೋಟಲ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಅದೇ ತರ ನ್ಯೂ ರೇಷಿಯೋನ್ ಏನಾದ್ರೂ ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ರೇಷಿಯೋ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 4 to 6 7 my dears. 4/7, 2/7, 2/7, 1/7, 1/7. ಈ ತರನು ಬರ್ಕೋಬಹುದು ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಈ ತರನು ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಈ ತರನು ನೀವು ರೇಷಿಯೋನ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. 5:3 ಓಲ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ, ನ್ಯೂ ರೇಷಿಯೋ 4:2:1. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್? ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಶೇರ್ ಮೈನಸ್ ನ್ಯೂ ಶೇರ್. ಓಲ್ಡ್ ಶೇರ್ ಮೈನಸ್ ನ್ಯೂ ಶೇರ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಈಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನ್ ನಾಳೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಅಮರ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ಅಮರ್ದು ಓಲ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟಿದೆ? 5/8 ಇದೆ ನೋಡಿ. 5/8 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ದೆನ್ ನ್ಯೂ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟಿದೆ? ನ್ಯೂ ಶೇರ್ ಅಮರ್ದು ಎಷ್ಟಿದೆ? 4/7 ಇದೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. 4/7 ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟೇ ಇರ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಕ್ಬರ್ ನೋಡಿ 3/8 ಇಲ್ಲಿದೆ, 3/8. ನ್ಯೂ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟು? 2/7. ಈ 2/7 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. 2/7. ಈಗ ನೋಡಿ 8 into 7 ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಇವೆರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. LCM 8 into 7, 8 7s ಎಷ್ಟು? 56 ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. 8 7s ಎಷ್ಟು? 56. 56. ಮತ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ 5 into 7 ಹೀಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. 5 into 7, 5 7s 35. ಮೈನಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. 8 4s 32. 8 4s 32. ಅದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 56 ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. 35 ಅಲ್ಲಿ 32 ಹೋದ್ರೆ 3 ಬರುತ್ತೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. 35 ಅಲ್ಲಿ 32 ಹೋದ್ರೆ 3 ಬರುತ್ತೆ. ಅಕ್ಬರ್ದು ಬಂದಾಗ ಸೇಮ್ 8 into 7 56 ಬರುತ್ತೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ 3 into 7 21 ಬರುತ್ತೆ. 3 7s 21, 7 3s 21, 8 2s ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ 8 2s 16 ಬರುತ್ತೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ 56 LCM ಹಾಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ 21 minus 16, 21 minus 16 5 ಬರುತ್ತೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. 5 ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 3:5/56 ಬರುತ್ತೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. 3:5/56. 3 ಇದು 5 ಇದು ಕಾಮನ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. LCM ಬಂದು 56 ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷಿಯೋ 3:5. ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷಿಯೋ 3:5 ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಬರ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ. ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೇ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಬಟ್ ಥಿಯರಿ ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಥಿಯರಿ ನಾಳೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಥಿಯರಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರಿ. ಅಂಟಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ CMK ಸರ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಬರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರಿ. ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಂಟಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್.